ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی 16ویں لہر۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر درجنوں میزائل اور ڈرون سے حملے۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں سائرن بج اٹھے۔ مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں۔ رام اللہ میں بھی دھماکہ سنا گیا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی یہ 16ویں لہر ہے۔ اسرائیل کے مختلف شہروں پر درجنوں میزائل اور ڈرون سے حملے کیے گئے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں۔ رام اللہ میں بھی دھماکہ سنا گیا ہے۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو جواب دیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے اسرائیلی جارحیت کا، اور اب ایرانی پاسداران انقلاب کے اسرائیل پر حملوں کی یہ 16ویں لہر ہے، جس میں اسرائیل کے مختلف شہروں پر درجنوں میزائل اور ڈرون سے حملے ہوئے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم اور حیفا میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ مختلف علاقوں میں زوردار دھماکے بھی ہوئے ہیں۔ ایران کا تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹر اور وزارت دفاع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیت تقویٰ اور تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ مغربی گلیلی کے فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب ٹی وی کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو ایران کا تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز اور وزارت دفاع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بیت تقویٰ اور تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ مغربی گلیلی کے فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ عرب ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ تو مسلسل حملے جاری ہیں۔ ایران کی جانب سے تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز اور وزارت دفاع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ بیت تقویٰ اور تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ مغربی گلیلی کے فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب ٹی وی یہ رپورٹ کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے مسلسل تل ابیب میں اسرائیلی فوجی ہیڈ کوارٹرز اور وزارت دفاع کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ بیت تقویٰ اور تل ابیب میں فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے۔ مغربی گلیلی کے فوجی مراکز کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ عرب ٹی وی کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا، مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کیئر سٹارمر کا ایسا کہنا ہے، میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر، برطانوی وزیر اعظم کا یہ کہنا ہے، برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کیئر سٹارمر کی جانب سے یہ کہا گیا۔ تو برطانیہ کے وزیر اعظم کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایسا بتانا ہے، مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ میں نے ماضی میں عراق جنگ کی بھی مخالفت کی تھی۔ کیئر سٹارمر کا ایسا بتانا ہے، برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یہ بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ برطانیہ ایران پر کسی بھی جارحانہ حملے میں شامل نہیں ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں ہم اپنے اتحادیوں کے دفاع کے ساتھ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم، رام اللہ اور حیفا میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ مغربی گلیلی میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا ایسا بتانا ہے، بنی بارک میں اسرائیلی آرمی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو حملے کیے جا رہے ہیں، ایران کی جانب سے جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور ایران کی جانب سے تازہ حملے کیے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر مزید میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ تل ابیب، یروشلم، رام اللہ اور حیفا میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ مغربی گلیلی میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے، بنی بارک میں اسرائیلی آرمی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ مسلسل حملے جاری ہیں۔ ایک تو اسرائیل کی جارحیت ہے، اور اسرائیلی جارحیت کا بھرپور جواب ایران کی جانب سے دیا جا رہا ہے، اور ایران نے اب اسرائیل پر مزید میزائل اور ڈرونز داغ دیے ہیں۔ یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ ایرانی میزائل کے سامنے، ڈرونز کے سامنے اسرائیل بالکل بے بس ہو چکا ہے، اس کا ڈیفنس سسٹم بالکل ناکارہ ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تل ابیب، یروشلم، رام اللہ اور حیفا میں سائرن بج اٹھے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر
आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़े किया गया है। बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस देंगे। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़े इशारा कर दिया गया है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुताल्लिक़ बड़ा इक़दाम। ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी भी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस दी जाएगी। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है और सदर ट्रंप ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। सुमेरा भी साथ ही मौजूद है। सुमेरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो बयान दिया है, इससे पहले मार्को रूबियो ने बयान दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया और बिलाखिर ये कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खुलवा के रहेंगे। देखिए, जब अभी आप ये पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मुझे हंसी आ रही थी लिटरली। आबिद साहब भी यहाँ पर हैं और हमारे मौजूद पैनलिस्ट साथ हैं। मैं अपनी बात करके मैं चाहूंगी उनसे भी इससे पूछिएगा। पहले तो अगर हम इनसे ये पूछें कि आप इस सिचुएशन के अंदर, आप फिफ्थ फ्लीट की सिक्योरिटी अभी आपका सबसे बड़ा दर्द सर बनी हुई है, आप उसके अंदर नेवल सील्स को, यूएस मरीन्स को एक और नए खतरे से दो चार करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? अगर तो इसके ऊपर इंटरनली यूएस से अप्रूव नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि आएगा अब, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल, बहुत ट्रेशरस जगह है जिसको ये सिंपली आप लोग स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं। ये माजी में भी बहुत सारे लोग जान से गए हैं यहाँ पे, हूतीज के फायर से लेके, बल्कि हम तो अक्सर दुआगो रहते हैं, पाकिस्तान की जो CTF 151 फोर्स है वो हिस्सा है इस सारी मैरीटाइम फोर्स का। 151 एंड 150 दोनों। आबिद साहब उसके ऊपर ज्यादा मेरे ख्याल अच्छा बता सकेंगे। बट if he is referring to this conglomerate of people who are safeguarding this whole Buhaira Kulzum and Buhaira Rum और इसका इलाका बुहैरा अरब का इलाका, तो ये एक बहुत, इसका मतलब है कि एक्सपेंशन वाला प्रोग्राम लग रहा है मुझे। और अगर ये सिर्फ अमेरिकन सील्स जाएंगे तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में हलाकतें ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ईरानियन कोस्ट गार्ड और IRGC का यहाँ पर अलॉन्ग साइड दी यमनी फोर्सेस, फिर उसमें सीरियन उनके पास जंगजू बहुत ज्यादा। यानी देखना यह है कि अब आगे सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। नाज़रीन, सिचुएशन रूम से फ़िलहाल जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, हम सिचुएशन रूम से आपको आगाह करते रहेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़े किया गया है। बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस देंगे। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये वाज़े इशारा कर दिया गया है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुताल्लिक़ बड़ा इक़दाम। ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी भी जाएगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया, बहरी जहाज़ों की इंश्योरेंस में अमरीका मदद करेगा। ऑयल टैंकर समेत तमाम बहरी जहाज़ों को ज़मानत और इंश्योरेंस दी जाएगी। ये इक़दाम खलीज में बहरी जहाज़ की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा कहना है। तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने से मुतालिक बड़ा ऐलान जो है वो सामने आ चुका है और सदर ट्रंप ने कहा है कि ज़रूरत पड़ने पर आबनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाज़ों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। सुमेरा भी साथ ही मौजूद है। सुमेरा, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये जो बयान दिया है, इससे पहले मार्को रूबियो ने बयान दिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बयान दिया और बिलाखिर ये कह दिया है कि आबनाए हुर्मुज़ जो है उसको खुलवा के रहेंगे। देखिए, जब अभी आप ये पढ़ रही थी तो उस वक्त भी मुझे हंसी आ रही थी लिटरली। आबिद साहब भी यहाँ पर हैं और हमारे मौजूद पैनलिस्ट साथ हैं। मैं अपनी बात करके मैं चाहूंगी उनसे भी इससे पूछिएगा। पहले तो अगर हम इनसे ये पूछें कि आप इस सिचुएशन के अंदर, आप फिफ्थ फ्लीट की सिक्योरिटी अभी आपका सबसे बड़ा दर्द सर बनी हुई है, आप उसके अंदर नेवल सील्स को, यूएस मरीन्स को एक और नए खतरे से दो चार करने के लिए कैसे भेज सकते हैं? अगर तो इसके ऊपर इंटरनली यूएस से अप्रूव नहीं आता, जो कि मुझे लगता है कि आएगा अब, क्योंकि ये एक बहुत क्रिटिकल, बहुत ट्रेशरस जगह है जिसको ये
सिंपली आप लोग स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ कहते हैं। ये माजी में भी बहुत सारे लोग जान से गए हैं यहाँ पे, हूतीज के फायर से लेके, बल्कि हम तो अक्सर दुआगो रहते हैं, पाकिस्तान की जो CTF 151 फोर्स है वो हिस्सा है इस सारी मैरीटाइम फोर्स का, 151 एंड 150 दोनों। आबिद साहब उसके ऊपर ज्यादा मेरा ख्याल अच्छा बता सकेंगे। बट if he is referring to this conglomerate of people who are safeguarding this whole Buhaira Kulzum and Buhaira Rum और इसका इलाका बुहैरा अरब का इलाका, तो ये एक बहुत इसका मतलब है कि एक्सपेंशन वाला प्रोग्राम लग रहा है मुझे। और अगर ये सिर्फ अमेरिकन सील्स जाएंगे तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में हलाकतें ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि ईरानियन कोस्ट गार्ड और IRGC का यहाँ पर अलॉन्ग साइड द यमनी फोर्सेस, फिर उसमें सीरियन के पास जंगजू बहुत ज्यादा, यानी देखना यह है कि अब आगे सिचुएशन क्या बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे और सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का। नाज़रीन, सिचुएशन रूम से फ़िलहाल जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेंगी, जैसे जैसे डेवलपमेंट्स आती रहेंगी, हम सिचुएशन रूम से आपको आगाह करते रहेंगे।